Next, I am going to continue 1.6 Gauss law and its applications. Students, this topic is very important topic. So, in this, there are more questions are available. 2 mark, 1 mark, 3 mark and 5 mark. There are more questions are available. This is very important topic. So, first I am going to discuss 1.6.1 electric flux. What is the meaning of electric flux? First, underline the line. So, this is 2 mark question. Define or what is called electric flux. The number of electric field lines crossing a given area kept normal to the electric field lines is called electric flux. So all are memory this. This is 2 mark question and write in your book also this is 2 mark. What is the meaning? The number of electric field lines, that is E vector, crossing a given area, that is capital A. This area is kept normal to the electric field lines is called electric flux. So first we are going to see figure 1.30. Take page number 37 and see. So by using this diagram we can easily understand this. We know this is unit positive charge. So when the charge is kept in space, it experiences electric field lines. So these arrow marks are represent what? Very good. Electric field lines. So when we kept the unit charge, it experiences the electric field lines in all directions. Okay. So this is area. We consider two area. One is A, another one is B. So this area is kept normal to electric field. So the area is kept normal to the electric field. So the electric field இந்த நம்ம எடுத்துருக்க ஏரியா எப்படி இருக்கணும், நார்மலாக இருக்கணும், தட் இஸ் 90 டிகிரி இருக்கணும். அப்போது இந்த இந்த ஏரியா வழியாக எவ்வளவு லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகும். ஸோ ஹவு மச் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் கிராசிங் த்ரூ த area is known as electric flux. Now again we see the definition. So I think all are understand now. The number of electric field lines crossing a given area kept normal to the electric field lines is called electric flux. Again I recall because this is 2 mark question. Okay, next, it is usually denoted by the Greek letter phi e. So how we pronounce means, so இப்படி தான் ரைட் பண்ணணும் இதை. This means P-H-I, phi. So how to pronounce means phi. And its unit, this is 1 mark question students, Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. This is 1 mark question. What is the SI unit of electric flux? So electric flux is, next 1 mark question students. This is also 1 mark. Electric flux is scalar quantity because we can measure how much of electric field lines can passing through the given area. அப்படின்னு நம்ம எவ்வளவு லைன்ஸ் பாஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னு ஒன்லி மேக்னிடியூட் தான் கவுண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் எ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. So next 1 mark question. Electric flux may be positive or negative. For a simple understanding of electric flux, the following figure give the explanation of electric flux. So what are the points we can recall now? This is the 2 mark question and this is also 1 mark question and this is also 1 mark question, and electric flux is a positive or negative. This is also 1 mark question. So now I can give the explanation of this diagram. The electric field of a point charge is drawn in this diagram. So these are the point charge கொடுத்த electric field lines. Consider two small rectangular area elements, that is one is A, another one is B. So consider two rectangular area elements placed
normal to the field at regions A and B. ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்ட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஏரியா எடுத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் A, செகண்ட் ஒன் இஸ் B. Even though these elements have the same area. So the rectangular area A and B have the same area. The number of electric field lines crossing the element in region A. Students, now you underline these lines. So before the diagram, we can underline these lines, ma. So consider two small rectangular area elements placed normal to the fields at regions A and B. So even though these elements have the area same, but the number of electric field lines crossing the elements in the region, underline the line, A is more than that crossing the element in region B. அதாவது ரீஜன் பியில் உள்ள லைன்ஸை விட ரீஜன் ஏல இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து மோர்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் வாட் இஸ் த ரீசன்? டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு நியரில் உள்ள ரீஜன் ஏரியா வந்து ஏ. ஸோ ஏவை கம்பேர் பண்ணுறப்ப பி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ therefore the electric flux in region A is more than that in region B. So this is also one mark question because electric flux na இப்ப நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்ன ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம நார்மலாக வச்சுருக்க ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாஸ் ஆனிச்சோ அதை தான் நம்ம ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் லார்ஜாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும்? மோராக தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்லி இன் ரீஜன் ஏ இஸ் மோர், எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் மோர் தேன் இன் ரீஜன் பி. So now you see this. So region A is very near to point charge. B is far apart from point charge. So பக்கத்தில் உள்ள region A ல என்ன ஆகும்? See here how much of electric field lines is passing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines crossing. But in region B 1, 2, 3, 4 just 4 lines only crossing. So electric field lines cross ஆகிறத வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? ஃப்ளக்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ ரீஜன் ஏல there are 8 number of electric field lines is passing. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் உடைய வேல்யூ மோர். பட் இன் ரீஜன் பி there are 4 electric lines only passing. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் உடைய வேல்யூவும் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஏ ரீஜன். நெக்ஸ்ட் லைன் அண்டர்லைன். Since the electric field strength for a point charge, that is electric field சொல்லி நம்ம introductionல ரீட் பண்ணியிருக்கோம். What is the meaning of electric field? What is the definition? What is the mathematical formula? E is equal to, can you guess? W is equal to what? F by Q. So force experienced by a unit positive charge அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரீவியஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் கொடுக்குற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்து டிக்ரீசஸ் ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். ஸோ பை யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா we can tell this. So E is equal to, what is the formula? 1 by 4 pi epsilon naught Q divide by. Students, underline these three lines. Already we discussed. Since electric field strength for a point charge decreases as the distance increases. So what is the formula? Electric field electric field due to a point charge. Students, one more question. Electric field due to a point charge. What is the formula? 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So students, for your reference only, I tell more times repeatedly the one mark question in previous video classes. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணும் போதே இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். இல்லைனா ஒரு ஹின்ஸ் மாதிரியாவது ரைட் பண்ணிங்கன்னா தான் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் டிவிஷனில் நம்ம சம்டைம்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் எழுதுகிறோம், சம்டைம்ஸ் ஆர் எழுதுகிறோம். ஸோ ஏன் எழுதுகிறோம்? ஆர் க்யூப் எழுதுகிறோம். ஸோ எந்த கொஷின்ஸில் என்ன ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் திரும்ப ரீகால் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். வாட் இஸ் த கொஸ்டின்? த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ். ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் சூஸில் கேட்டாங்கன்னா 1 by 4 pi epsilon naught Q divide by R ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் இ எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும்? டிக்ரீஸ் ஆகணும். அதை தான் நம்ம இங்கே ரீகால் பண்ணுறோம். ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் மீனிங். Electric field strength for a point charge decreases
எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும்? ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். வெரி குட். E உடைய வேல்யூ அதிகமாகுதுன்னா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் R என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம்? E உடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டிஸ்டன்ஸ் R உடைய வேல்யூ இன்க்ரீசஸ். ஸோ எலக்ட்ரிக் அதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும்? ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். வெரி குட். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம டயக்ராமில் பார்த்தோம், ரீஜன் A அப்படிங்கிறது நமக்கு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு நியரில் இருந்தது, ரீஜன் B அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நமக்கு தள்ளி இருந்தது இல்லையா டிஸ்டன்ஸு. அப்போ என்ன ஆகுது? எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக A பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜிலிருந்து B அப்படிங்கிற ரீஜன் ஃபார் அப்பார்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகனால ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளக்ஸுடைய வேல்யூ டிக்ரீசஸ். தி above டிஸ்கஷன் கிவ்ஸ் எ குவாலிட்டேட்டிவ் ஐடியா ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ நம்ம இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாவை நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஹவவர் எ ப்ரிசைஸ் எப்படி தான் இருந்தாலும் நம்ம கரெக்டான ஒரு ப்ரிசைஸ் டெஃபினேஷனை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரிசைஸ் டெஃபினேஷன்? Very good. Correct definition. Already we discussed. This is the correct definition. So next I am going to discuss electric flux for uniform electric field. Students, we know there are two kinds of electric field are available. One is a uniform electric field. Another one is non-uniform electric field. So what is the meaning of uniform electric field? So in which it has equal magnitude in all directions. So it is called uniform electric field. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். கன்சிடர் எ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் எ ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ். லெட் அஸ் சூசன் அண்ட் ஏரியா ஏ. ஸோ இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற ஏரியா எப்படி இருக்கணும்? நமக்கு normal to electric field lines. So now I show 3 diagrams. By using this diagram I can explain. Students, take page number 38 and see figure 1.31. There are 3 diagrams are given. First I explain one by one. So the first I explain A diagram. So first I explain the diagram A. Let us choose an area A. So this is the area A. So let's choose an area A. This is area A. Normal to the electric field lines. So these lines are electric field lines. See students, these lines are equally spaced in all directions. So this is considered as a uniform electric field. So இப்போ நம்ம எடுக்கிற ஏரியா A எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நார்மல் எப்படி இருக்கு? ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருக்கும்? ஆங்கிள் நமக்கு 90 டிகிரி இருக்கும். ஸோ chosen an area A normal to the electric field lines. அதான் நமக்கு ஃபிகர் 1.31 இந்த ஏ டயக்ராமில் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபார் திஸ் கேஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? நான் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா வாட் இஸ் த சிம்பிள்? ஃபை. ஸோ வி வாண்ட் டு சப்ஸ்டியூட் இ அப்படின்னு சஃபிக்ஸை ரைட் பண்ணணும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஃப்ளக்ஸ். அண்ட் இ மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். ஏ மீன்ஸ் கிராசிங் த்ரூ த கிவன் ஏரியா. E means electric field lines. ஏன்னா என்னது? நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்க்கு நார்மலாக ஒரு ஏரியா, தட் இஸ் கேபிட்டல் ஏ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ டிஸ்கஸ் ஃபிகர் பி. த சேம் ஏரியா, சப்போஸ் த சேம் ஏரியா ஏ is kept parallel to the uniform electric field. Students, these are the uniform electric field lines. அதுக்கு பேரலாக தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ஏரியாவை we consider the area is parallel to the uniform electric ஃபீல்டுக்கு பேரலாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக இருந்தது. இப்போ நமக்கு பியில் எப்படி வச்சுருக்காங்க? யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்க்கு பேரலாகவே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நவ் ஐ எக்ஸ்பிளைன் பி டயக்ராம். Again I explain ma. The area is parallel to uniform electric field lines. So then no electric field lines pass through the area. So அந்த electric fieldக்கு இந்த parallelaவே இந்த surface area இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த electric field lines எப்படி பாஸ் ஆகும்? There is no electric field lines. There is no electric field
lines, that is E உடைய value 0. So automatically what is the formula? Flux phi is equal to flux க்கு என்ன formula? E into A இல்லையா? ஸோ ஏரியாவே இல்லை, ஏரியாவே 0. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். அப்போ ஃப்ளக்ஸுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும்? 0. ஸோ ஒய் இட் கம்ஸ் 0? அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன், யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்க்கு பேரலாக சர்ஃபேஸை வைக்கும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸே அது வழியே பாஸ் ஆகாது. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுடைய வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுமா? 0. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஃபிகர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஒன்லி த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுடைய வேல்யூ 0. So here A vector means A into n cap. So n cap means unit vector. N cap means unit vector. So area into unit vector. That is A vector. That is equal to A vector. So in first diagram, this is n cap. This unit vector is parallel to uniform electric field. But in second diagram, the unit vector is normal, that is 90 degree. So electric field oda 90 degree irukku in second diagram la. So next I discuss the third diagram, C diagram. If the area, this is area, is inclined at an angle theta with the field. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எடுத்துகிட்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். தென் தி காம்போனன்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு த ஏரியா அலோன் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நார்மலாக இருக்க ஏரியாவிலேருந்து வெளியில் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மட்டும்தான் என்னாகும், நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா நார்மலாக எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுலேருந்து வெளியில் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்லேயே அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்கம்மா. பேஜ் நம்பர் 37. திஸ் இஸ் செகண்ட் பி டயக்ராமுடைய ரீசன். சப்போஸ் சேம் ஏரியா ஏ இஸ் கெப்ட், இப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஏ எப்படி இருக்கணும், பேரல் டு த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தால் தென் நோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அதில் பாஸ் ஆகாது. அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளக்ஸுடைய வேல்யூவும் 0 ஆயிரும். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலாக சொன்னோம்னா ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நான் அதை ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபிகர் பியில் போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் டயக்ராமுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் த ஏரியா இஸ் இன்க்ளைன்ட் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா வித் த ஃபீல்டு, தென் த காம்போனன்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு த ஏரியா அலோன். அதாவது நம்ம எடுத்திருக்க ஏரியா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எந்த இடத்துல நமக்கு நார்மலாக இருக்கோ அந்த ஏரியாவிலேருந்து வெளியில் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா, எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்போனன்ட் parallel to the surface area will not contribute to the electric flux. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு நார்மலாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதிலேருந்து நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சப்போஸ் இந்த லைன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்போனண்ட் parallel to the surface area, நம்ம எடுத்துருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அந்த ஏரியா பேரலாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது. இட் வில் நாட் கான்ட்ரிபியூட் டு த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது 2 பாயிண்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் ஆகாது. சப்போஸ் அந்த ஏரியா நார்மலாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ எகெயின் ஐ டெல் சி டயக்ராம். இந்த ஏரியாவை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் வச்சுருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த யூனிட் வெக்டார். ஸோ தீஸ் ஆர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸு. ஸோ இதை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணுறோம் 2 காம்பனன்ட்ஸாக. ஒன் இஸ் இ காஸ் தீட்டா, அதாவது தீட்டாக்கு நியரில் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இ காஸ் தீட்டான்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் இ சைன் தீட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். சப்போஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் நம்ம அந்த ஏரியாவை வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ், இட் ப்ரொடியூசஸ் ஹவு மச் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். வெரி குட் ஃபார்முலா. இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை 2 காம்பனன்ட்ஸாக ரிசால்வ் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் இ காஸ் தீட்டா, அனதர் ஒன் இஸ் இ சைன் தீட்டான்னு சொன்னோம். பிகாஸ் தீட்டாக்கு நியரில் இருக்கிறது காஸ் தீட்டான்னு வச்சுட்டோம், இதை இ சைன் தீட்டான்னு வச்சுட்டோம் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எதனால் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு, இந்த காஸ் தீட்டானால தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஃபை இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ காஸ் தீட்டா இன்ட்டு ஏ. தட் இஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஃபை இ இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இன்ட்டு ஏரியான்னு தெரியும் இல்லையா. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துருக்கோம், இ காஸ் தீட்டா, ஏரியாங்கிறதுக்கு ஏ போட்டிருக்கோம். ஸோ தெர் ஆர் 3 பாயிண்ட்ஸ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோமா.
So here theta is also the angle between electric field and the direction normal to the area. So electric field ஈக்கும் அந்த n cap போட்டோம் இல்லையா, அது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே தீட்டான்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹென்ஸ் இன் ஜென்ரல் ஃபார் ஒன் மார்க் கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். ஸோ ஹென்ஸ் இன் ஜென்ரல் ஃபார் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் the electric flux is defined as. So this is very very important mathematical formula. All are put one mark question. So what is the mathematical formula? Phi E is equal to E vector dot A vector. Students நிறைய திரும்ப சொல்கிறேன். நம்ம இந்த வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் படிச்சிருப்பீங்க. A vector dot B vectorனா என்ன எழுதுவோம்? A B cos theta ரைட் பண்ணுவோம் இல்லையா, மாடுலஸ் A மாடுலஸ் B cos theta அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே ரைட் பண்ணுறோம். ஸோ E vector dot A vector மீன்ஸ் வாட்? இதை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை பின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன எழுதுவோம்? AB cos thetaக்கு பதில் EA cos theta. Students, this is very important one mark question. So choose phi E electric fluxக்கு இப்படி இருந்தாலும் ஆன்சர் கரெக்டு தான். இல்லை இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி EA cos theta போட்டிருந்தாலும் ஒன் மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டு தான். ஆல்ரெடி ஐ டிஸ்கஸ்ட் ஹியர் A vector is the area vector, that is area into unit vectorனு சொன்னேன் n capனு. So its magnitude is simply the area A and its direction is along the unit vector n cap perpendicular to the area shown in figure 1.31. எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருந்தது, நமக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருந்துச்சு டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு. ஸோ யூஸிங் திஸ் டெஃபினிஷன் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் phi E is equal to E vector dot A vector by using the equations. So what is the equation 1.53? Phi E is equal to 0. What is the expression 1.54? Phi E is equal to E cos theta into A. So by using the formula, what is the formula of phi E electric flux? Can நம்ம mathematical formula? Very good. E vector A னு போடலாம், A vectorனு இல்லை அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி EA cos thetaன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள், ஃபிகர் ஏல டீட்டாவுடைய வேல்யூ 0, டீட்டாவுடைய வேல்யூ 0 ஏன்னு சொன்னால் இன் ஃபிகர் ஏல பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வெக்டார் என் கேப்பு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சி இந்த டயக்ராம். So see in figure diagram, this unit vector is parallel to electric field. Parallel to electric field. அப்போ theta உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்குது? 0. ஸோ ஃபிகர் ஏல theta உடைய வேல்யூ 0. அதே ஃபிகர் பியில் பாருங்கள், யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக், தீஸ் ஆர் தி யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸு. ஆனால் என் கேப் எப்படி இருக்கிறதுக்கு பர்பண்டிகுலர், தட் இஸ் theta உடைய வேல்யூ எவ்வளோமா இருக்குது? 90 degree. So now we can substitute the values in equation 1.53 and 54. So இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஃபார்முலா phi E is equal to E A cos theta. ஸோ ஃப்ரம் ஃபிகர் A நம்ம டீட்டாவுடைய வேல்யூ தெரியும் 0ன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ 0உடைய நான் டீட்டாவுடைய வேல்யூ 0 போடுறேன். அப்போ cos 0க்கு என்னமா வேல்யூ? வெரி குட். cos 0னா என்ன? 1. அப்போ என்ன மட்டும் தான் கிடைக்கும்? phi E is equal to நமக்கு EA. ஸோ only we get it phi A is equal to EA. அதே in figure B ல what is the value? theta உடைய value unit vector and electric field perpendicular. So theta உடைய value 90 degree. So cos 90 EA cos 90. cos 90 உடைய value எவ்வளோமா? very good. cos 90 உடைய value 0. So flux உடைய value என்ன ஆயிடுச்சு? 0. So I discussed fully electric flux for uniform electric field. Next I am going to discuss page number 38, example 1.17. So students, mark it this is also 3 mark question. Calculate the electric flux, that is what is the symbol? Very good, phi E, through the rectangle of sides கொடுத்துட்டாங்க 5 cm and centimeter rectangle. So this is length, this is breadth, kept in the region of a uniform electric field. So uniform electric field U உடைய வேல்யூ கொடுத்தாச்சு 100 Newton per coulomb. The angle theta உடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 60 degree. If theta becomes 0, so theta உடைய வேல்யூ 0 ஆனால் what is the electric flux? Electric flux உடைய வேல்யூ என்ன? So we have to calculate the amount of electric flux. So we can represent by using the diagram. This is uniform electric field lines. So this is the unit vector. This is uniform electric field line. This is the area. Now we have to discuss the solution.
the electric flux through the rectangular area. That is what is the symbol phi போட்டு என்ன பண்ணணும் suffixல e போடணும். So what is the formula? E vector dot EA vector. EA vector. EA vector நம்ம எப்படிமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்? EA vector is equal to what is the formula? EA cos theta. Very good. Phi is equal to E vector dot A vector னு சொல்லலாம் is equal to EA cos theta. So area questionல கொடுத்திருக்காங்களா? No. So we have to calculate area. So area means what is the formula? Length into breadth. So what is the values are given here? L is equal to 5 centimeter. B is equal to 10 centimeter. So we want to convert in meter. So we want to convert in centimeter is converted into meter. So 5 into 10 power minus 2. So 10 into 10 power minus 2 because centimeter is converted into meter. So now we substitute the value. Electric field questionல கொடுத்திருக்காங்க 100. Area உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும். Length into breadth ன்னு. So the 10 power minus 2 10 power minus 2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்க நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் 10 power minus 4 ன்னு எழுதியிருக்கேன். This is length, this is breadth. Next cos theta. Theta உடைய வேல்யூ questionல கொடுத்திருக்காங்க 60 degree. Students, can you tell what is the value of cos 60? Anybody tell? Cos 60 is equal to, very good, how much? 1 by 2. Cos 60 is equal to how much? 1 by 2. So instead of cos 60, I substitute 1 by 2. Students, now tell the formula. Phi E is equal to what is the formula? E A cos theta. Very good. So E உடைய value 100 into length 5, breadth 10 into 2 power நம்ம add பண்ணிட்டோம் 10 power minus 4 into cos theta உடைய value how much? 60 degree. So next step 100 into 50 இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? 50 into 10 power minus 4 into cos 60க்கு வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? 1 by 2. Cos 60க்கு என்ன வேல்யூ? 1 by 2. So now you multiply this. What is the value? 5000 into 10 power minus 4 into 1 by 2. So now we cancel this. So we get it 2500. So 5000 நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இப்போ 1 by 2 ஆல கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்னவா கிடைக்குங்க? ஸோ is equal to 2500 into 10 power minus 4னு இருக்குது. ஸோ 10 power minus 4 நம்ம உள்ள இன்சைடில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? 1 2 3 4 டிஜிட் மாறுமா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகிற ஆன்சர் நமக்கு 0.25 into 10 power பவரே இருக்காது, ஏன்னா 10 power minus 4 தான் இப்போ நம்ம உள்ள இன்சைடில் பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆன்சர் 0.25. What is the flux unit? What is the unit of flux? Very good. Newton meter square coulomb per coulomb. அதாவது coulomb power minus 1. So now I calculate second case. Theta உடைய வேல்யூ 0 டிகிரி இருந்தால் எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்கும்? எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ ஃபார்முலா phi is equal to EA cos theta. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேர் 100 போட்டுக்கலாமா? ஏரியாவுடைய வேல்யூ நமக்கு 5 into 10 15 தெரியும். பவர் 10 power minus 4. காஸ் டீட்டாவுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும்? இப்போ காஸ் 0. காஸ் 0 வேல்யூ என்ன? 1. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? 100 into 50 5000. ஆல்ரெடி பவர் என்ன இருக்குது? 10 power minus 4 இருக்குது. ஸோ இதை உள்ளே கொண்டு போயிட்டா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நமக்கு 4 பாயிண்ட்ஸ் என்ன 4 டிஜிட்ஸ் என்ன ஆகணும்? பாயிண்ட் மூவ் ஆகணுமா? ஸோ ஆன்சர் 0.5. ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்? Newton meter square per coulomb. So up to this I completed today class. All are watch the link and take the hints. Tomorrow 8:30 I send the question paper.